जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मो चैनल ओडिशा जब विथ मनीष को स्वागत। आज आम ये फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर उपरे किसी कथा हवा नॉर्मल कथा। अच्छा, आ गोटे कथा है जो मैंने सिलेक्शन होती से रिक्वेस्ट धैर्यर सहित शेष पर्यंत वीडियो को देखिबो। मु कौ जगह भूल भाल होउची से कथा कमेंट बॉक्स रे देबो एवं जो मैंने सिलेक्शन होना से पिला गोटे रिक्वेस्ट शेष पर्यंत वीडियो देखिबो तापर आपन मतामत आपण जनइबे। बाकी रहा जो दलाल के जन अच्छा से भी आउट रिक्वेस्ट आपण मैंने दया करके वीडियो न देखिएटा भल, कारण आपण मैंने देखिले आपन को मे भी खराब लगिपे, तो मुझे चाहूनी आपन खराब लगू, तो आपण मैंने वीडियो न देखिएटा भल। जेन्युइन कथारू स्टार्ट करी। आज कथा उठी कौन ना जो मैंने सिलेक्शन होना पिला से मैंने कौन कहते कैंसल करने को दाबी करूँ प्रेस मीट मध्यम रो जो मध्यम रो आमर सिलेक्टेड फास्ट मु सिलेक्टेड भाई मान कथा स्टार्ट करी। भाई मैंने देख आप जो सिलेक्शन नहीं, अच्छा आप खाली फॉरेस्ट गार्ड में लड़ुंट आगुरी आप बहुत गुड़े एग्जाम देते कौथे 2 मार्क हो कौथे 1 मार्क हो कौथे 2 मार्क हो 3 मार्क हो एमती कटिक जाइए। आमर किसी जन भाई यूट्यूब चैनल खोलते से मार्क सब जनाऊँ किए कहते कौ भाई कहते मोर 44 था कौ भाई कहते मोर 42 था मुझे सिलेक्शन होती ठीक अच्छे तुम 41 रखिच 42 रखिच तुम सिलेक्शन हो नो डाउट। किंतु मो कह कथा कौन जे विगत दिन टू जो दिन टू आसला करप्शन हो जो मान ना नहीं कि कहुँ से -7 हो कि -24 हो कि -20 हो सिलेक्टेड पिला माने भी करुँच प्रेस मीट, सिलेक्टेड पिला माने भी प्रेस मीट करुँच, सिलेक्टेड पिला माने भी वीडियो करुँच। अच्छा मु कहवा कथा यही जो पिला मानू पर्टिकुलर आंक ना भी बाहर ना भी बाहर पिला से के रमेश है किए सिली धनंजय है केते पिला ना सब अच्छे छाड़ू से कथा से पिला केबे मीडिया को सी जनइबे जे आमे होचु से पिला जे -7 -20 -24 रखीचु किंतु आमे एते प्रकार एमती एमती मेहनत करी आमे 2 मास रु 2.5 मास भितर आमे आसिलु एठी टपर हेलु से माने कौ दिन आसबे मीडिया को यहाँ है मो प्रथम क्वेश्चन। तापर भाई मैंने आपण मैंने सिलेक्टेड पिला आप सदा ठाकुर को दुहाई दौरान बापा माँ को दुहाई दौरान मु वीडियो देखुची यूट्यूब वीडियो देखुची पिला मैंने कहते बापा माँ को लुह पड़ो आम लुह पड़ो जो मैंने सब एमती एग्जाम कर तुम थे ठाकुर पाक जाओ निज बापा माँ पाद को छुईक सब माने गोटे अंतरात्मा कह तुमको लगुनि तुम कौन प्रकार सियोर ना हो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर करप्शन होली किंतु ना तमें कौन करिच ना तमें पाठ पढ़ीच सत किंतु तमें हिस्ट्री पढ़ी भाई निज स्वार्थपाई केड़े केड़े महापुरुष ये बलिदान दी जाइछन्ति। हाँ तुम महापुरुष न हो पार तुम डिमांड करुच गवर्नमेंट पाखे तुम 2 थर कि 3 थर आई थिंक बोधे जीवनी स्ट्राइक करने तुम से तो आगुरी जो जाते से जो सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट जो मैंने जाते से तो आगुरी कैंसल कथा दाबी करुनथिले से कहीं कैंसल कथा तो दाबी करुनथिले कैंसल कथा ताले आसला कौटू ना आपण मैंने जिते 2 थर गले सिलेक्टेड कैंडिडेट आपण मैंने जिते 2 थर गले मीडिया को सेठी प्रोटेस्ट करिया गले सेठी आपण मैंने कौन लिखिले आपण मानकर एजेंडा थिला वी वांट फिजिकल डेट ता माने आपण मैंने कौन कहउछन आमने करप्शन करथिया पिला मानक आपण संपूर्ण सपोर्ट करिगले सेठी तो पदिए कही तांते ना तमे वी वांट फिजिकल डेट कहउछ भाई ठीक अछि नो डाउट मु भी जानी जो पिला एत कष्ट सिलेक्शन होती से पिला जो आउ थे एग्जाम देवा कुहब से मे भी से भल कर न पारे तार भी से मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक थाई पारे न थाई पारे से करि परिबो कि क्रैक करि परिबो न करि परिबो ग्यारंटी नहीं एटा तुम भी जानिच आ जे पाठ पढ़ुछ मु भी जानी करि हबो नाही ग्यारंटी नहीं मे भी करि पारे मे भी करि न पारे किंतु ता माने नुह जे तमे गोटे कैंडिडेट जे पैसा देकरी चाकरी करिया चाहूची तमे ताकू आज सपोर्ट करिवो तुम तो पदिए कही पारथन तो ये जो इन्वेस्टिगेशन होउची वी वांट फिजिकल डेट वी आल्सो वांट दैट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दियो एवं आम फिजिकल डेट दियो। किंतु से भाई मु वीडियो शुणुली से भाई कहते आमे जो स्ट्राइक को जीवा आमर गोटे मुद्दा रहिबो वी वांट फिजिकल डेट तापर से भाई मध्य आउ भी कहते जे सिलेक्टेड पिला मानकर लुह निश्वास पड़ो जदि प्रकृत जगन्नाथ थे ना प्रकृत भगवान तुम जहाँ को पूजुथब तुम अंतरात्मा कथा यदि तुम ठीक भगवान पाखे पहुँचुव ना ताहले तुम मैंने बुझीपार तुम निज मन को पछार करप्शन होना बोली
ତମେ ନିଜ କଥା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ କହୁଛ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ଯେଉଁ ପିଲା 116 ରଖିଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ପିଓରେ 151 ରଖିଥିଲା ସେ କଟିକି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ? ନା ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ସେ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ ନା ପାଇବେନି ପୁଣି? ଆଚ୍ଛା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏମାନେ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଦେଲି, କିଏ 116 ରଖି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, କିଏ 114 ରଖି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ, ତମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 8000 ର୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ 3000 ଅଛି, 5000 ଅଛି, 6000 ଅଛି କି 7000 ଅଛି, ସେ ପିଲା କରିବ କ'ଣ? ଉପରୁ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯଦି ନ ହଟିବେ, ସେ ପିଲା ତୁମକୁ ଆଜି ସାଥ ଦେଉନି କାହିଁକି? ସେ ପିଲା ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାଥ ଦେଉନି? ତୁମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବା ପିଲା 8000 ପିଲା ତୁମେ ଅଛ। ଆଚ୍ଛା, 8000 ପିଲାରୁ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାଉଛ କେତେ? 50 ଜଣ 60 ଜଣ। ଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ମୁଁ, କେହି ଖରା ହେବିବନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା କ'ଣ, ତୁମେ ଆଜି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ଆଜି ଦେଖୁଛ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମୋର ହେଇଛି, କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ବାସ୍ ମୋର ଜିନ୍ଦଗି ସରିଲା। ସେ କରପ୍ସନ୍ ପିଲା ଆସୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରେ କିଛି ହେଇଯାଉ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କାଲି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ତୁମେ ସବୁଦିନ ରହିବ? କାଲି CGL ପକାଇବ, କାଲି NTPC ପକାଇବ, କାଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକାଇବ, ସେଠି ତୁମ ଅବସ୍ଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇଆ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ତୁମେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛ, ଏତେ ମିଟିଂ କରୁଛ, ଏତେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛ, କେବେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ସେ ଯେଉଁ -7, -20, -27 ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ? ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଆଣ ନା ମିଡ଼ିଆକୁ, ସେମାନେ ଥରେ ଆସିକି ବାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ସଳଖି କଥା କହିପାରିବେ ସେମାନେ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଆଜି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ତୁମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ। ତୁମର ସେଦିନ ଆଇଦର ବେଳା ଭଲ ଥିଲା, କିମ୍ବା ତୁମର ସେ ପୋଜିସନ୍ରେ ସେ ମାସକର ପରିଶ୍ରମ ବେଟର୍ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ତୁମେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ତୁମେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ୱି ୱାଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ନିଅ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଯେ ଆଉ ଆମେ ତା ଭିତରେ ପଶିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛ ତମରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତଳପଟୁ ଅଛନ୍ତି 5000, 6000, 7000 ର୍ୟାଙ୍କରେ, ତାଙ୍କ କଥା ତ ଥରେ ଭାବ। ତାଙ୍କ କଥା ବି ନ ଭାବ, ତୁମେ କରପ୍ସନ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁମର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ବନୁଛି, କାଲି ତୁମେ ଜବ୍ କରିବ, ତୁମର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏଇଆ ଯେ ତୁମେ କରପ୍ସନ୍କୁ ସାଥ ଦେବ? ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କରପ୍ସନ୍କୁ ସାଥ ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଲା ପରେ ତ ଅଧିକ କରପ୍ସନ୍ କରିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଚିନ୍ତା କର, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାର, କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ଯଦି ହେଇନି, ତୁମ ନାଁରେ କିଏ ନା କରପ୍ସନ୍ କରିଛ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସି କହିଦେଉଛ ନା, ଭାଇ ଆମେ କରପ୍ସନ୍ କରିନୁ, ଆମର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଏତେ, ଆମର ପିଓର ଜେରେ ଏତେ ମାର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ କହିବା କଥା, ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ନିଆହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ PDF କରିକି ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି, 200ରୁ 300 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର PDF, ସେ PDFରେ ଟପ୍ରୁ ଯେଉଁ 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କି ଟପ୍ରୁ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଟ୍ କଲେଣି? ସେ -7, -20 ଯେଉଁ ସେ କେ ରମେଶ ଦେଖେଇଲା OTV ଦେଖେଇଲା କେ ରମେଶ, ଶ୍ରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ଦେଖେଇଥିଲା ଅର୍ଗସ୍, ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଟ୍ କଲେଣି? ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ? ତୁମେ ତ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ହେଇକି ଆଜି ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ଠିକ୍ ରହୁନ। ତୁମରି ଭିତରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲା ନେଇକରି ବି ତୁମ ଭିତରେ ତଳପଟୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ଭଲସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହଉ ବୋଲି। ତୁମେ 3 ଥର ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ବସିଲ, ତୁମେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ କଲନି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ଆଉ ଆମକୁ। ବାକି ରହିଲା ତାପରେ ଆସିଲା ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଆଉଥରେ ହେଲେ ଆମେ ଆଉଥରେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଇଦେବୁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାନସିକତାଟା ନୁହଁ। ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାନସିକତା ନୁହଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜେନ୍ୟୁନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଏଠି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ 8000 ପିଲା କିଏ କହୁଛି? ଦଲାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦଲାଲ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି 2000 ପୋଷ୍ଟ, ଏ ପୋଷ୍ଟରୁ କେତେ କରପ୍ସନ୍ ସେ କରିବେ? ଯେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପିଲାର ପୋଷ୍ଟ ତ ଖାଇକି ପଳେଇଲା ନା। ଜେନେରାଲ ପିଲା 200-300 ବି ସେ କରପ୍ସନ୍ ହଉ, ଜେନେରାଲ ପିଲା ତ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଲେ, ଜେନେରାଲ ପିଲାର ଉପରପଟୁ ପୋଷ୍ଟଟା। ତୁମେ ନିଜେ ଭାବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ଆସିଛ, କ୍ରାକ୍ କରିକି ଆସିଛ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟିକାର ଲାଇଭଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେଇଛ, ଏଠି ଆମର ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିବି, ସେ ଆମର
ଇନଫୋ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଇନଫୋ ତାଙ୍କର ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଛି 141 ରଖିଛି ଇଂଲିଶର ପ୍ୟାସେଜ 3ଟା ସେ ଛାଡ଼ିଛି। କହିପାରିବା କାରଣ କ'ଣ? ସେ ପିଲାଟିର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ର ଏକ୍ଜାମକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ 42ଟା ଯାକ ସିଫ୍ଟକୁ ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ପୁରା ଇଜି, ଇଂଲିଶ ପୁରା ଇଜି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଓଡ଼ିଆଟା କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା ଜିକେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଜିକେର ସରି ଆମର ଇଂଲିଶର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ ପଡ଼ିଛି ସେ ପ୍ୟାସେଜଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 42ଟା ସିଫ୍ଟର ପ୍ୟାସେଜ ପଡ଼ିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଟୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ବୁଲୁଛି। ସେ ପ୍ୟାସେଜକୁ ଦେଖିବେ ରାମର ବାପା ଅମୁକ, ରାମର ଘର ଏଠି, ସେଠି ପ୍ୟାସେଜରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ରାମର ଘର କେଉଁଠି, ରାମର ବାପା ନାଁ କେଉଁଠି। ଏ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବ? ଜଣେ ଯିଏ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍ରେ? ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଅଛ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତୁମେ ଥରେ ଭାବ ଏ ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କେହି କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ? ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ 140 ରଖୁଛି 142 ରଖୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ହଁ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଜିଏଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କି ରେଲୱେର ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ଭାଇ ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ରିଜନିଂର ଲେବୁଲ୍ ଅଧିକା, ତୁମର ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେବନି, ଏଠି ଆମେ କରିକିରି ମାନେ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ବସିଛେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମାନେ ଜିକେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆସିଥିଲା ବି ଛାଡ଼ିକି ପିଲା ବସିଥିଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ପ୍ୟାସେଜ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ପୁଣି ସବୁତକ ପ୍ୟାସେଜ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଭାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କରପ୍ସନକୁ ଯେଉଁ ସାଥ ଦେଉଛ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସାଥ ଦେଉଛ ନା, ଏଇଟା କେବେ ବି ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ କାଲିକି ତୁମେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମରେ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେଠି ବି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆଉ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ କ'ଣ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଭାଇ ତୁମେ ଚାକିରି ପାଅ। ଗୁଡ଼େ ପିଲା ଆର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଆଶା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଏ ଯେଉଁ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ପିଲାକୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ସଜାଗ ହେଇକି ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାଙ୍କୁ କାଢ଼ିବ, କାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ଭୟ କରିବେ, ପଇସା ଦେବାକୁ ଭୟ କରିବେ। ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝ, ଦଲାଲ ମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବଇଛନ୍ତି। ତୁମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯଦି ସେଠି କେହି ଗରାଖ ନ ଯିବେ ସେ ଦୋକାନ କେତେ ଦିନ ଖୋଲା ହେବ? ଦୋକାନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେବ। କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଯଦି ଧରେଇ ଦିଆଯିବ, ୟାଙ୍କ ପଇସା ଆଜି ବୁଡ଼ିଯିବ, କାଲି ପିଲା ଭୟ କରିବେ କରପ୍ସନ୍ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ, କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେବ, ଦଲାଲମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ହେଇକି ତୁମ ମାନସିକତାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଖାଲି ୱି ୱାଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍, ଭାଇ ତା ସହିତ ଆଉ ପଦିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ ଯେ ତୁମ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍ ମିଳୁଛି ସେ ଫିଜିକାଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ପିଲା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ତୁମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତୁମେ ଯେମିତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉନ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଉଠୁଛି ତୁମେ ଆସି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଦେଉଛ ଏଠି କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମମାନେ କହିଦେଉଛ କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି? ଯଦି କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି, ସେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲା -7 ହଉ -24 ହଉ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଧରିକି ଆଣ, ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସ କି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଅ। ତାଙ୍କର ପଦେ କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି? ତୁମ ହାତରେ ସେ କଥା ହେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କ ଭାଷା ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଇଏ ପିଲା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସେ କେବେ ବି ଆସିବେନି ନା ତୁମକୁ ଫେସ୍ କରିବେ ନା ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ସେ ଏମିତି ଲୁଚିକି ରହିକିରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇବାକୁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଠି ତମେ ବି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନଥିଲ, ତମେ ବି ଭାଇ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲା ଭିତରେ ଥିଲ, ଭିତରେ ଥିଲ। ତ ଆଜି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଜିତି ଯାଇଛ, ତୁମକୁ କେହି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏତେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଜବ୍ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ତୁମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ଏଠି ହେବା ଦରକାର। ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧର, ଦଲାଲ କିଏ, ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ଧର, କରପ୍ସନ୍ଟା ହଟେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଯିଏ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଅଛ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଠି କହୁଛ ସେ ବିଭୂତି ଆଣିଛି, ସେ ବିଭୂତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନି, କିଛି କରିନି। ତୁମେ ଏଠି ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଲାକୁ ତୁମେ ବି ସେମିତି କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଫେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ଇଏ ତ ଯାହା ହେଲେ ତୁମେ ତ ସେୟା ହେଲ। ଇଏ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାନସଲ୍ କଥା ଉଠାଉ ନଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ମାର୍କ କରିଛି। ଏମାନେ କହୁଥିଲେ RI ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କର। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଲଗାତାର ଯାଇ କହିଲ ୱି ୱାଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଟ୍, ସେଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବେଶୀ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସାଥ ନେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକି ପର୍ସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ଚଲେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି
किए कहार पर्सनाल निजर दुश्मन सी देखला सी कौन सेपटे गलानी मु एपटू पलैबी सी देखुचे मु सेपटू जाइली सी कौन सेपटू गलानी मु एपटू पलैबी। तो ये प्रकार मानसिकता लोक को निज भितर पूरा निज भितर यूनिट रख से सिलेक्टेड पिला हूँ कि नॉन सिलेक्टेड पिला हूँ ये दलाल मानू निज भितर केवे भी स्थान दियोनी। जदि आज दलाल मानू स्थान दौच काली काली बेला आसब तुम भाई भौणी जो एग्जाम देवे कि तुम निजे बड़ पोस्ट पर लगे से जगह फेल्युअर हम केवल ये दलाल मान। आशा करुँच आपण मैंने बुझीपे जहाँ कहू चेष्टा करुँच दया करी रिक्वेस्ट ही कहबी जे तुम आपण मैंने फिजिकल डेट को मांग करूँ किसी असुविधा नहीं फिजिकल डेट आपण मानकर आसू किंतु भाई जेन्युइन पिला जी से मैंने जातु दलाल मानू दया करिक सांगे नहीं जाओनी दया करके दलाल मानू नहीं जाओनी दलाल मानू केमती धरा जाई परिबो से व्यवस्था गवर्नमेंट पाखे मिसिकी कर सिलेक्टेड पिला हूँ कि नॉट सिलेक्टेड पिला हूँ दी जन जाक मुझे रिक्वेस्ट करी मिसिकी कर बोली मिसिकी कले आमको बेटर हम ताकि आगामी एग्जाम गुड़ाक बेटर चलो जमी OSSEC अलग पिला आणिक रोल नंबर छापीदेला 8000 पिला रोल नंबर पेपर छापीदेला। मो कहवा कथा ये दलाल मानू धर से जो पर्टिकुलर पिला जी मीडिया को फेस करना भाई तुम ना आलिगेसन आसिले तुम आसी कहूच यूट्यूब रे कहूच मीडिया रे कहूच काली काली तुम पर्टिकुलर ना धरिक जब किए कह तुम आसबनी मीडिया को निहाती पकड़े आसो। मु कहता से जो 3-4 जन 5 जन पिला भात आंटू गोटाए चिपिदेले सब जना पड़ो से 200 जन कथा उठुची तादर 5 जन ना ना मीडिया रे पूरा हाईलाइट करुच्ची विथ डिस्ट्रिक्ट विथ रोल नंबर विथ मार्क से तो केबे तो गोटे मीडिया को आसी फेस करते ना आम ना जो आलिगेसन उठुची से सब मिछ बोली कि मोर क्यारियर ये होता कि मु 6 मास 2 मास एमती पढ़ी पलि आसली से आसबेनि से जो आसुना तुम से निजे बुझी जाए कथा कि तुम मन में कौटि ना कौटि तुम जानी सारे जे हाँ करप्शन होली आ बारंबार ठाकुर का ना नहीं जो जाऊच भाई ठाकुर का ना नहीं आदौ जाओनी चाकरीटा बड़ कथा नुह ठाकुर को जमी डाकुच आउ जीवनटा अति छोट एठी आज आम बैचलर अच्छे बयस एति काली काली तुम मैरेज कर काली काली तुम पिलापिली हे मन मन रख सदा कर्मफल रिटर्न कर मन भितर खोट रखी जो ठाकुर को डाकुच बापा को डाकुच से खोटा कौटि ना कौटि पुणी फल रिटर्न आसो तुम पाक कर्म ऑलवेज रिटर्न्स मन रखता निज कर्मफल केबे भी छाड़ी जीवनी यही जन्म में भोगिया पड़ो माइंड रे कौटि ना कौटि अच्छी प्रकृति से एग्जाम रे करप्शन होते ठाकुर को डाक गवर्नमेंट पाखे रिक्वेस्ट हुआ जे भाई तुम चाकरी पाओ एग्जाम दलाल माने ता भीतर न जातु दलाल माने काली काली की जेकोसी नुआ एग्जाम आसो पैसा देवाक जमी डरवे आ दलाल मान पाक जो दलाली पिला जाऊँ से दलाली पिला जो पैसा देवाक डरवे ऑटोमेटिकली दलाल मान दुकान टी बंद हो ठाकुर को ना नहीं कि निजक मिछ कहनी निज बाप माँ को मिछ कहनी। हाँ मानुची गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत स्लो अच्छी किंतु इन्वेस्टिगेशन त्वरान्वित करने रिक्वेस्ट हुआ जेमती जी भी जाऊच इन्वेस्टिगेशन को शीघ्र बाहर कर दलाल मान को शीघ्र काढ़। आशा करुँच आपण मानू वीडियोटी भल लगी जदि क्या मन में कष्ट देथिबो मो तरफ मु क्षमा प्रार्थना करुँच जदि इनफॉरमेशन भल लगी चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे।